गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. काल आपण ॲड्रेनर्जिक ड्रग हा टॉपिक स्टार्ट केलेला आहे. इनिशियल काही पार्ट झालेला आहे. राहिलेला पार्ट आज आपण पाहूया. तर आपण पाहिलं होतं की ॲड्रेनर्जिक ड्रग्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज sympathomimetic drugs, and these are the drugs which produce action similar to that of adrenergic nervous system, or we can say these are the drugs which produce action similar to that of neurotransmitter released from adrenergic nervous system or sympathetic nervous system. So adrenergic drugs are also called as sympathomimetic drugs. We have discussed the neurotransmitter which are released from the adrenergic system. These are noradrenaline, adrenaline, and dopamine. Dopamine is mainly concerned with central nervous system. So we will discuss dopamine in detail in central nervous system. Peripheral point of view, noradrenaline and adrenaline, these neurotransmitters are important. And we have discussed these neurotransmitter produce their action by acting through adrenergic receptors. There are two types of adrenergic receptors, beta receptor and alpha receptor. There are three subtypes of beta receptor, beta 1, beta 2, beta 3. And all beta receptors are example of GS type G protein coupled receptor. Coming to the alpha receptor, there are two subtypes of alpha receptor, alpha 1, alpha 2. Alpha 1 is GQ type and alpha 2 receptor is GI type G protein coupled receptor. We have discussed the locations of beta receptors and the function of adrenergic system mediated through beta receptor we have discussed. What will happen due to action of adrenaline, noradrenaline through beta receptor we have discussed. Okay, so coming to the location, in 5 minutes we will revise that part. Location and types of receptors are important to understand the effects of these catecholamines. Okay, so like parasympathetic system, here also we should concentrate on receptor subtypes and their location, and due to activation of this receptor, what will happen? तर आपण पाहिलं होतं की बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 चे लोकेशन. बीटा 1 प्रेझेंट ऑन द heart and juxtaglomerular cells postsynaptically. Beta 1 present on heart and juxtaglomerular cells, and it also present presynaptically. And beta 1 receptor is GS type receptor. So when beta 1 is stimulated, there is increased cyclic AMP level, increased calcium entry into the cell. And this stimulation of beta 1 receptors responsible for stimulatory effect on particular cell. So on heart, there is a increased impulse generation, increased AV conduction, increased contraction of the heart. So positive chronotropic effect, dromotropic effect, and inotropic effect seen. And due to increased contractility of the heart, cardiac output is also increased. Juxtaglomerular cell located in the kidney, and the juxtaglomerular cell responsible for renin release. So due to action of adrenergic neurotransmitter on beta 1 receptor present on juxtaglomerular cell, renin release is increased, and which responsible for activation of renin angiotensin system. Beta 1 receptor also present presynaptically, and activation of beta 1 receptor present presynaptically responsible for release of the neurotransmitter. So beta 1 receptor present presynaptically acts as a accelerator.
Coming to the beta 2 receptor, we have discussed 8 location of beta 2 receptor. This beta 2 receptor is also GS type receptor. When beta 2 receptor is activated, there is increased cyclic AMP level. Okay, okay, we have discussed that. And location, we have discussed 5 smooth muscle, bronchial smooth muscle, blood vessel smooth muscle, GIT smooth muscle, urinary bladder smooth muscle, and uterus smooth muscle. And when cyclic AMP, when this beta 2 receptor is activated on this site, there is a increased cyclic AMP level at this site. And this cyclic AMP, when increase in the smooth muscles, we have discussed cyclic AMP responsible for relaxation of the smooth muscle. So there is bronchodilation in case of bronchi, blood vessel dilatation due to beta 2 receptor. Please remember, due to action of beta adrenergic neurotransmitter on beta 2 receptors, there is a blood vessel dilatation. GIT smooth muscle relaxation, urinary bladder detrusal relaxation, uterus relaxation. So smooth muscles are relaxed, and more 3 action we have discussed along with this 5 action related with smooth muscle, action related with eye, liver, and skeletal muscle. So in eye, beta 2 receptor present on the ciliary body epithelium lining the ciliary body, and activation of beta 2 receptor increases secretion of aqueous humor. In liver, we have discussed in response to hypoglycemia, adrenaline is released and adrenaline acts on beta 2 receptor, and this adrenaline recover the body from hypoglycemia by stimulating glycogenolysis process, gluconeogenesis process, and by inhibiting glycogen synthesis. On skeletal muscle, beta 2 receptor present on the skeletal muscle spindle fiber, and activation of beta 2 receptor results in tremors. So these are the 8 postsynaptic effects of activation of beta 2 receptor. Beta 2 receptor also located presynaptically like beta 1 receptor. And like beta 1 receptor, beta 2 is also GS type. So activation of beta 2 receptor present presynaptically. Presynaptically, this beta 2 activation responsible for release of the neurotransmitter. So release of norepinephrine, epinephrine is increased. So this is so this is presynaptic action of beta 2 receptor. Coming to the beta 3, they mainly present on adipose tissue. Beta 3 is also GS type. Activation of beta 3 receptor present on adipose tissue responsible for lipolysis, breakdown of the fat. Okay, breakdown of the fat is seen due to activation of beta 3 receptor present in the adipose tissue. So adipose tissue point of view, beta 3 receptors are predominant. Some beta 2 receptors are also present, but we consider predominant receptor type, and beta 3 is predominant on adipose tissue. So this is about the beta receptors and activation of beta receptor. What will happen? We have discussed. लक्षात आलंय का हे? हो सर. ओके. काल झालेला आहे हा पाठ, जस्ट मी रिवाइज केला. ओके, ठीक आहे. आता अल्फा रिसेप्टरचे लोकेशन आणि ते ऍक्टिव्हेट झाले तर काय होऊ शकतं ते आपल्याला पाहायचंय. तर अल्फा 1 अँड अल्फा 2 बोथ आर G protein couple receptor. Next, we have to think about which type of G protein receptor. So alpha 1 is GQ type receptor, while alpha 2 is GI type receptor. So next point, what will happen due to activation of alpha 1 receptor, which transducer pathway is activated? So you have to remember there is activation of IP3 diacylglycerol pathway, and in the cell, this activation of IP3 diacylglycerol pathway responsible for increased calcium level. Okay, calcium level is increased. Okay, so this is IP3 diacylglycerol pathway.
when GQ receptor is activated, this pathway is activated, this transducer mechanism is activated. When GI receptor is activated, GI is inhibitory in nature and it acts by when this receptor is activated, there is inhibition of adenylyl cyclase. And when this enzyme is inhibited, cyclic AMP synthesis is decreased. And due to that, there is decreased level of cyclic AMP in the cell. So when alpha 2 is activated, cyclic AMP level is decreased in the cell by inhibition of adenylyl cyclase enzyme. लक्षात आलं एवढं? हे रिसेप्टर ऍक्टिव्हेट झाले तर काय होईल? ओके. यस सर. हो सर. ओके. आता एक लक्षात घ्या की हे रिसेप्टर ऍक्टिव्हेशनचे पाथवे टाईप आणि ते ऍक्टिव्हेट झाले तर काय होतं हे पाहिलं. नेक्स्ट आहे लोकेशन. अल्फा 1 अल्फा 2 कुठं आहेत तर मोस्ट ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक साइट्स, मोस्ट ऑफ द इफेक्टर ऑर्गनवर अल्फा 1 अल्फा 2 पैकी अल्फा 1 रिसेप्टर प्रेझेंट असतात. तर पोस्ट सिनेप्टिक इफेक्टर ऑर्गनवर अल्फा 1 रिसेप्टर प्रेझेंट असतात. त्यात ते प्रिडॉमिनंटली कुठं प्रेझेंट असतात मी तुमच्याशी डिस्कस करणार आहे नेक्स्ट स्लाइड मध्ये. अल्फा 2 हे प्रीसिनेप्टिकली पण असतात आणि पोस्ट सिनेप्टिकली पण असतात. तर आपण प्रीसिनेप्टिकली आता ऍड्रेनर्जिक सिस्टीमचा विचार केला तर प्रीसिनेप्टिकली व्हेसिकल मध्ये हे नॉरइपिनेफ्रिन स्टोअर असतं. नॉरइपिनेफ्रिन स्टोअर असतं आणि बरोबर आहे नॉरइप. आता बीटा रिसेप्टर प्रीसिनेप्टिकली प्रेझेंट होते आणि ते जर ऍक्टिव्हेट झाले तर काय होतं आपण पाहिलेलं आहे. अल्फा 2 रिसेप्टर पण प्रीसिनेप्टिकली असतात. ओके. ऍड्रेनर्जिक नर्ववर पण असतात आणि कोलिनर्जिक नर्ववर पण असतात. तर ऍड्रिनर्जिक न्यूरॉन वर पण असतात आणि कोलिनर्जिक न्यूरॉन वर पण असतात. आता कोलिनर्जिक न्यूरॉन मध्ये प्रीसिनेप्टिकली व्हेसिकल मध्ये कोणता न्यूरोट्रान्समीटर स्टोअर असतो? कोलिनर्जिक सिस्टीम मधला न्यूरोट्रान्समीटर ऍसिटिलकोलिन. तर जेव्हा हे बीटा आणि अल्फा रिसेप्टर ऍड्रिनर्जिक न्यूरॉनवर असतात, बरोबर आहे, तर ते काय करतात ते आपण पाहणार आहोत. तर बीटा रिसेप्टर GS टाईप आहे, अल्फा 2 GI टाईप आहे. तर नॉरइपिनेफ्रिनचं रिलीज बीटा रिसेप्टर ऍक्टिव्हेशन झाल्यावर काय होईल आणि अल्फा 2 ऍक्टिव्हेट झाल्यावर काय होईल? बीटा इज GS टाईप. जर बीटा रिसेप्टर ऍक्टिव्हेट झाला तर प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन मधून नॉरइपिनेफ्रिनचं रिलीज काय होईल? वाढेल. वाढेल, इन्क्रीज होईल. मी सांगितलं बीटा रिसेप्टर ऍक्टिव्हेशन ऍक्ट्स एज अ ऍक्सिलेटर. अल्फा 2 इज इनहिबिटरी इन नेचर. मग नॉरइपिनेफ्रिनचं रिलीज जर अल्फा 2 ऍक्टिव्हेट झालं तर काय होईल? डिक्रीज होईल. डिक्रीज होईल. म्हणजे हे नॉरइपिनेफ्रिनचं रिलीज हे स्वतः, आता हे बीटा आणि अल्फा ऍक्टिव्हेट कसे होता, जेव्हा हा नॉरइपिनेफ्रिन नॉर्मली रिलीज होतो, हा पोस्ट सिनेप्टिक अल्फा आणि बीटा रिसेप्टर वर ऍक्ट होतो, ते इफेक्टर ऑर्गनवर त्याची ऍक्शन होते. काही नॉरइपिनेफ्रिन हा परत घेतला जातो प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन मध्ये, काही नॉरइपिनेफ्रिन हा मेटाबोलाइज होतो कॉम्ट आणि माऊ एन्झाईमनी, काल आपण पाहिलंय. आणि त्याचप्रमाणे काही नॉरइपिनेफ्रिन हा प्रीसिनेप्टिक अल्फा आणि बीटा रिसेप्टरवर पण ऍक्ट होईल. जर बीटा रिसेप्टरवर ऍक्ट झालं तर रिलीज काय होईल? वाढेल. आणि अल्फा 2 वर ऍक्ट झालं तर काय होईल? नॉरइपिनेफ्रिनचं रिलीज कमी होईल. म्हणजे हे स्वतःच रिलीज कंट्रोल करू शकतात, बरोबर आहे. हे न्यूरोट्रान्समीटर स्वतःच रिलीज कंट्रोल करू शकतात. जर बीटा रिसेप्टरवर ऍक्ट झाला तर ऍक्सिलेटर म्हणून ते बीटा रिसेप्टर ऍक्ट होतो आणि नॉरइपिनेफ्रिनचं रिलीज अजून वाढतं. अल्फा रिसेप्टरवर ऍक्ट झाला अल्फा 2 तर नॉरइपिनेफ्रिनचं रिलीज कमी होतं
आणि अल्फा 2 मग ब्रेक म्हणून ऍक्ट होतो. लक्षात आलं? आणि हे बीटा रिसेप्टर कोलिनर्जिक सिस्टीम वर पण प्रेझेंट असतात. ओके. आणि तिथं त्यांना आपण हेटेरो रिसेप्टर म्हणतो, कारण हे कोलिनर्जिक सिस्टीमचे रिसेप्टर नाहीये. तर हा जो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज झाला हा तिकडे जाऊन पण ऍक्ट होऊ शकतो. बीटा आणि अल्फा आणि ऍसिटिल कोलिनचं रिलीज पण अल्टर करू शकतो. तर हे एक्झाम मध्ये कोणी विचारणार नाही, जस्ट तुम्हाला माहित पाहिजे प्रीसिनॅप्टिक रिसेप्टर ऍक्टिव्हेट झाले तर काय होऊ शकतं. तर प्रीसिनॅप्टिकली अल्फा 1 अल्फा 2 पैकी कोणता प्रीडॉमिनंट आहे? अल्फा 2. अल्फा 2. व्हेरी गुड. अल्फा 2 हा प्रीडॉमिनंट आहे. तो प्रीसिनॅप्टिकली तो ऍड्रेनर्जिक न्यूरॉन किंवा कोलिनर्जिक न्यूरॉन वरही असू शकतो. पोस्ट जंक्शनल खूप कमी ऑर्गन्सवर अल्फा 2 आहे. त्यात ब्रेन मध्ये काही ठिकाणी आहे, पॅन्क्रियाज मध्ये आहे आणि एक्स्ट्रा जंक्शनल मध्ये प्लेटलेट आणि काही ब्लड वेसलवर आहे. तर हे 4 लोकेशन अल्फा 2 चे आपल्याला लक्षात ठेवायचे: ब्रेन, पॅन्क्रियाज, प्लेटलेट आणि ब्लड वेसल. ओके. तर 2B वरून आहे ब्रेन आणि ब्लड वेसल, आणि 2P वरून आहे पॅन्क्रियाज आणि प्लेटलेट. हे 4 लोकेशन वरचे ऍक्शन आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहे. ओके, लक्षात आलं? तुमचं लोकेशन लक्षात आले? आता अल्फा 1 अल्फा 2 चे ऍक्शन काय ते जर ऍक्टिव्हेट झाले तर काय होईल? बरोबर आहे. आता तुम्ही मला सांगा, जर अल्फा 1 रिसेप्टर ऍक्टिव्हेट झालं तर स्मूथ मसलचं काय होईल? वन रिलॅक्सेशन. स्मूथ मसल अल्फा 1 ऍक्टिव्हेट झाला तर कॉन्ट्रॅक्शन. कॉन्ट्रॅक्शन का रिलॅक्सेशन? रिलॅक्सेशन म्हणजे आता अल्फा 1 कोणता टाईप आहे? GQ. GQ टाईप आहे. GQ रिसेप्टर ऍक्टिव्हेट झालं तर काय सेल मधला कोणती पाथवे ऍक्टिव्ह होईल? IP3 डायसिल्ग्लिसरॉल. ते कसलं लेवल वाढवेल पुढं? Calcium. कॅल्शियम. आणि स्मूथ मसल मध्ये कॅल्शियम वाढलं तर काय होईल? कॉन्ट्रॅक्शन. कॉन्ट्रॅक्शन होईल. लक्षात आलं? बरोबर आहे. आपण जे M3 पाहत होतो, ऍसिटिल कोलिन M3 रिसेप्टर वर ऍक्ट होतो. स्मूथ मसलचं काय करतो ऍसिटिल कोलिन M3 थ्रू? कॉन्ट्रॅक्शन करतो. कॉन्ट्रॅक्शन करतो. कसं करतो? M3 कोणता टाईप आहे? GQ. GQ टाईप. मग तिथं पण IP3 डायसिल्ग्लिसरॉल ऍक्टिव्हेट होऊन कॅल्शियमची लेवल वाढते. तर जेव्हा स्मूथ मसलवर जो रिसेप्टर आहे तो जर GQ टाईप असेल आणि तो जर ऍक्टिव्हेट झाला तर स्मूथ मसलचं काय होतं? कॉन्ट्रॅक्शन. स्मूथ मसलचं कॉन्ट्रॅक्शन होतं. लक्षात आलं तुमच्या? जर GS टाईप ऍक्टिव्हेट झाला स्मूथ मसलवरचा तर GS टाईप ऍक्टिव्हेट झाल्यावर तो कसली लेवल वाढवतो? सायक्लिक एएमपी. आणि जर GS टाईप ऍक्टिव्हेट झाला तर स्मूथ मसल मध्ये सायक्लिक एएमपी वाढतं, आणि आपण पाहिलं स्मूथ मसल मध्ये सायक्लिक एएमपी वाढलं तर स्मूथ मसलचं काय होतं? Relaxation. रिलॅक्सेशन. तर हे कन्सेप्ट आता तुमचे पाठ झाले पाहिजे. ओके. म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट होतो का रिलॅक्स होतो पाठ करायची गरज नाही. आपलं अल्फा 1 GQ टाईप आहे, स्मूथ मसल काय करणार आहे? तो कॉन्ट्रॅक्ट. ही फ्रीडॉम म्हणजे लॉजिक जे आहे त्याच्यानुसार ते कॉन्ट्रॅक्शन होतं. बरोबर आहे. आता पहा, तर तेच तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. ओके. तर अल्फा 1 काय करतो? इट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ जनायटो युरिनरी स्मूथ मसल. ओके. इट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ द smooth muscles of the blood vessels. So vasoconstriction is there. Okay. ओके. आता ज्या ग्लँड्स वर जर GQ रिसेप्टर असेल आणि ग्लँड्स वरचा GQ अल्फा 1 रिसेप्टर हा ग्लँड्स वर पण आहे काही, आणि अल्फा 1 हा GQ टाईप आहे, तर तो ऍक्टिव्हेट झाला तर ग्लँड्स मधली कॅल्शियमची लेवल वाढते, कॅल्शियम मेडिएटेड सिक्रिशन वाढतं. तर ग्लँड्स मधून सिक्रिशन पण वाढेल, परंतु ग्लँड्स जे आहेत एक्झोक्राईन ग्लँड्स त्याच्यावर प्रीडॉमिनंट ऍक्शन कशाची आहे?
acetyl कोणते रिसेप्टर असतात? M3. M3. आणि M3 ऍक्टिव्हेट झाले तर सिक्रेशन फ्रॉम द ग्लँड इन्क्रीज होतं. ओके ओके. आता हार्टवर प्रीडॉमिनंट रिसेप्टर कोणते आहेत मी तुम्हाला सांगितलं, अल्फा आणि बीटा मधले बीटा 1. बरोबर आहे, बरोबर आहे. आता तुम्हाला अजून एक लक्षात ठेवायचं आहे, बीटा 1 प्रॉमिनंट तर आहेत, परंतु काही प्रमाणात अल्फा 1 रिसेप्टर पण हार्टवर प्रेझेंट असतात. आणि जेव्हा हे अल्फा 1 ऍक्टिव्हेट होतात तर हार्ट मध्ये कसली रिस्क वाढते? अरिथमियाची रिस्क वाढते. कसली रिस्क वाढते? अरिथमियाची रिस्क वाढते. अल्फा 1 GQ टाईप आहे, एक्साइटरी इन नेचर आहे, आणि ते जर ऍक्टिव्हेट झाले तर हार्टवरची कसली रिस्क वाढते? अरिथमिया. पण हार्टवर जर प्रीडॉमिनंट रिसेप्टर कोणते आहेत बीटा 1 आणि अल्फा 1 पैकी, तर त्याचा आन्सर काय आहे? बीटा 1. बीटा 1. त्यामुळे जर कोणी विचारलं हार्टवर कोणते ॲड्रेनर्जिक रिसेप्टर आहे, तर बीटा 1 सांगितलं तर करेक्टच राहणार आहे. अल्फा 1 प्रेझेंट आहे का नाही आहे हे तुम्हाला विचारणार नाही, का प्रॉमिनंट विचारलं जातं. अल्फा 1 प्रेझेंट आहे, परंतु आपल्याला जो प्रीडॉमिनंट आहे तो लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. तर अल्फा 1 हार्टवर असतो पण कमी प्रमाणात असतो, आणि तो जर ऍक्टिव्हेट झाला तर अरेथमिया होऊ शकतं. ओके ओके. आता स्मूथ मसलचं मी काय सांगितलं आहे, अल्फा 1 ऍक्टिव्हेट झालं तर काय होतं? कॉन्ट्रॅक्शन का रिलॅक्सेशन? कॉन्ट्रॅक्शन. कॉन्ट्रॅक्शन. व्हेरी गुड. आता त्याला एक्सेप्शनल काय आहे? एक्सेप्शन तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे, आणि ते एक्सेप्शन आहे GIT स्मूथ मसल. GIT स्मूथ मसलचं काय होतं? रिलॅक्सेशन. रिलॅक्सेशन. मग तुम्हाला GIT वर कोणते बीटा रिसेप्टर प्रेझेंट आहे आठवतंय का? GIT वर कोणते बीटा रिसेप्टर प्रेझेंट आहे बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 पैकी? स्मूथ मसल शब्द. यस करेक्ट, बीटा 2. बीटा 2. आणि बीटा 2 ऍक्टिव्हेट झाले तर काय होतं? गट रिलॅक्सेशन. स्मूथ मसल रिलॅक्स होतात GIT चे. ओके. आयडियली अल्फाने काय झालं पाहिजे होतं? व्हायला पाहिजे होतं. कॉन्ट्रॅक्शन झालं पाहिजे होतं. पण GIT बद्दल एक्सेप्शन तुम्हाला लक्षात ठेवायचं, बोथ बीटा 2 आणि अल्फा 1 प्रोड्यूस GIT रिलॅक्सेशन. एक्झॅक्ट रिझन इज नॉट क्लिअर. ओके, त्याच्याविषयी आपण डिटेल जाणार नाही. ओके, लक्षात आलं हे एक्सेप्शन? हो सर. ओके, हे तुम्हाला पाठच लक्षातच ठेवावं लागणार आहे. ओके ओके. आता आयवर काय ऍक्शन आहे तर आपण पाहिलं होतं, आय रिलेटेड. सपोज ही पिपिल आहे, जस्ट 1 मिनिट. आणि पिपिल साईज 2 मसलनी कंट्रोल होते, सर्क्युलर मसल ऑफ आयरिस. ओके, हे मी काढलं आहे. ओके, त्याच्यावर M3 रिसेप्टर असता. ऍसिटिल कोलिन ऍक्ट होऊन सर्क्युलर मसल ऑफ आयरिसचं कॉन्ट्रॅक्शन करतो, आणि कॉन्ट्रॅक्शन झाल्यामुळे ऍसिटिल कोलिन काय करतं? मिओसिस करतं. हे आपलं आता क्लिअर झालेलं आहे. आता दुसरे जे मसल आहेत आयरिसवर, त्या मसलचं नाव काय आहे? मी आता काढतोय ते. रेडियल मसल. रेडियल मसल. आणि रेडियल मसल ऑफ आयरिसवर कोणते रिसेप्टर आहेत? अल्फा 1. व्हेरी गुड. तर अल्फा 1 रिसेप्टर प्रेझेंट ऑन द विच मसल ऑफ आयरिस? रेडियल मसल. आणि रेडियल मसलवरच्या अल्फा 1 रिसेप्टर जर नॉर ॲड्रेनालिननी ऍक्टिव्हेट झाले तर काय होईल? रेडियल मसलचं कॉन्ट्रॅक्शन होईल. कॉन्ट्रॅक्शन. पण दिस कॉन्ट्रॅक्शन इज अवे फ्रॉम द लेन्स, and due to that there is a increased pupil size and mydriasis is seen. So cholinergic system produce meiosis and adrenergic system produce mydriasis. बरोबर आहे. And this mydriasis is
ऍक्टिव्ह टाईप ऑफ मिडरेसिस. काय कोणता मिडरेसिस आहे हा? ऍक्टिव्ह टाईप. रेडियल मसल वर ऍक्ट होणार, रेडियल मसल कॉन्ट्रॅक्ट होणार, रेडियल मसल अवे फ्रॉम सेंटर जाणार आणि पिपल साईज इन्क्रीज होणार. पॅसिव्ह मिडरेसिस कशाने होतं? कोणत्या ड्रगने होतं? ऍड्रेनर्जिक ड्रग ऍक्टिव्ह मिडरेसिस करतात. पॅसिव्ह मिडरेसिस कोण करतं? ॲट्रोपिन. व्हेरी गुड. अँटीकोलिनर्जिक ड्रग पॅसिव्ह मिडरेसिस करतात. तर अल्फा 1 रिलेटेड ऍक्शन लक्षात आले का तुमच्या? समजलंय अल्फा 1 चे ऍक्शन? ते ऍक्टिव्हेट झालं तर काय होईल? स्मूथ मसल कॉन्ट्रॅक्शन होईल. त्यात जेनायटो युरिनरी स्मूथ मसल, ब्लड वेसल चे स्मूथ मसल कॉन्ट्रॅक्ट झाल्या, ग्लँड सिक्रेशन इन्क्रीज होणार. हार्टवर अरेथमियाची रिस्क आहे जर अल्फा 1 ऍक्टिव्हेट झाले तर. आणि आय रिलेटेड ड्यू टू कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ द रेडियल मसल देर इज ए प्युपिलरी डायलेटेशन मिडरेसिस ऑकर. आणि एक्सेप्शन GIT स्मूथ मसल. ऑल स्मूथ मसल्स आर कॉन्ट्रॅक्टेड बाय अल्फा 1 एक्सेप्ट GIT स्मूथ मसल्स. देर इज ए रिलॅक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ GIT. लक्षात आलं हे? समजलंय? ओके. आता अल्फा 2 चे ऍक्शन बघा. अल्फा 2 प्रीसिनॅप्टिकली लोकेटेड आहे आणि तो जर ऍक्टिव्हेट झाला तर काय होईल? डिक्रीज नॉर इपिनेफ्रिन रिलीज फ्रॉम द सिम्पॅथेटिक प्रीसिनॅप्टिक न्यूरॉन. लक्षात आला हा पॉइंट पहिला? अल्फा 2 जर ऍक्टिव्हेट झाला तर प्रीसिनॅप्टिक न्यूरॉन मधून, ऍड्रेनर्जिक न्यूरॉन मधून काय होईल? रिलीज कमी होईल, नॉर इपिनेफ्रिन. अल्फा 2 ऍक्ट्स एज ए ब्रेक, आपण पाहिलेला आहे. ओके. आता आपण ब्रेन विषयी एक पॉइंट अल्फा 2 चा लक्षात घेऊया की ब्रेन मध्ये अल्फा 2 रिसेप्टर्स असतात आणि ते ऍक्टिव्हेट झाले. अल्फा 2 इनहिबिटरी इन नेचर आहेत. अल्फा 2 GI टाईप रिसेप्टर आहे आणि त्यामुळे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं जर ब्रेन मधला जो अल्फा 2 रिसेप्टर ऍक्टिव्हेट झाला तर दिस ऍक्टिव्हेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज सेंट्रल सिम्पॅथेटिक आउटफ्लो. कसला आउटफ्लो कमी होईल? सेंट्रल सिम्पॅथेटिक आउटफ्लो कमी होईल. याचा अर्थ आहे ब्रेन मधून कसलं रिलीज कमी होईल? ब्रेन मधून बाहेर नॉरएपिनेफ्रिन जे सिम्पॅथेटिक ऍक्टिव्हेशन होईल ते होईल का? अल्फा 2 ब्रेन मधले जर ऍक्टिव्हेट झाले तर अल्फा 2 हे इनहिबिटरी इन नेचर आहे आणि ते काय करतात ब्रेन मध्ये? सेंट्रल सिम्पॅथेटिक आउटफ्लो काय करतात? कमी करतात. आता याच्याविषयी तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे दोन ड्रग. तुम्ही ऐकले असतील ते ड्रग. ऐकले अल्फा मिथिल डोपा? यस सर. आणि दुसरा ड्रग आहे क्लोनिडीन. ऐकलाय? यस सर. हे अँटी हायपरटेन्सिव्ह ड्रग आहे. कोणते? अँटी हायपरटेन्सिव्ह. आणि हे सेंट्रली ऍक्टिंग अँटी हायपरटेन्सिव्ह ड्रग आहे. सेंट्रली ऍक्टिंग अँटी हायपरटेन्सिव्ह. कसे ऍक्ट होतं हे अल्फा मिथिल डोपा आणि क्लोनिडीन? अल्फा मिथिल डोपा and clonidine, they are alpha 2 agonistic drug. So in the brain what will happen due to agonistic effect on alpha 2 receptor? काय होईल? अल्फा मिथिल डोपा आणि क्लोनिडीन दिल्यानंतर ब्रेन मधून सिम्पॅथेटिक आउटफ्लो विल बी लेस. सिम्पॅथेटिक आउटफ्लो डिक्रीज होईल आणि Will be blocked. सिम्पॅथेटिक आउटफ्लो कमी आला मग त्यामुळं हार्टवर ऍक्शन होणार नाही सिम्पॅथेटिक सिस्टीमची आणि त्यामुळं ब्लड प्रेशर कमी होण्यास मदत होते. तर अल्फा 2 अगोनिस्ट, अल्फा मिथिल डोपा आणि क्लोनिडीन, दीज आर सेंट्रली ऍक्टिंग अँटी हायपरटेन्सिव्ह ड्रग. लक्षात आलं तुमच्या? समजलंय? चला पुढचं. ओके. आता अजून अल्फा 2 च्या लोकेशन कोणत्या आहेत? अल्फा 2 च्या लोकेशन कोणत्या आहेत? आपण बी आणि पी असं लक्षात ठेवलं होतं. बी म्हणजे ब्रेन. ओके ओके. दुसरं बी म्हणजे काय? Blood vessels. ब्लड वेसल.
ब्लड वेसलवर अल्फा 2 ऍक्टिव्हेट झालं तर काय होईल? अल्फा 2 ऍक्टिव्हेट झाला तर स्मूथ मसल मध्ये कसली लेवल कमी होईल? अल्फा 2 GI टाईप आहे, क्लिक झालं पाहिजे लगेच. सायक्लिक एएमपी. सायक्लिक सायक्लिक एएमपी कमी होईल. आणि स्मूथ मसल मध्ये सायक्लिक एएमपी वाढलं तर स्मूथ मसल रिलॅक्स होतं. सायक्लिक एएमपी कमी झालं तर स्मूथ मसल काय होतील? Contract. कॉन्ट्रॅक्ट कॉन्ट्रॅक्ट. कॉन्ट्रॅक्ट. म्हणजे काय होईल? व्हॅसो कॉन्स्ट्रिक्शन. कन्स्ट्रिक्शन. म्हणजे अल्फा 1 आणि अल्फा 2 हे ब्लड वेसलवर प्रेझेंट आहे आणि अल्फा 1 आणि अल्फा 2 ऍक्टिव्हेट झाले तर अल्फा 1 ऍक्टिव्हेट झालं तरी कॉन्ट्रॅक्शन होतं आणि अल्फा 2 ऍक्टिव्हेट झालं तर काय होतं? कॉन्ट्रॅक्शन होतं. फक्त मेकॅनिझम वेगळी आहे. अल्फा 1 ऍक्टिव्हेट झाला तर IP3 ड्रायसेल ग्लिसरॉल पाथवेने कॅल्शियमची लेवल वाढून कॉन्ट्रॅक्शन होणार आहे आणि अल्फा 2 ऍक्टिव्हेट झाला तर कॉन्ट्रॅक्शन कशामुळे होईल? सायक्लिक एएमपी ची लेवल कमी झाल्यामुळे. बोथ अल्फा 1 अल्फा 2 ऍक्टिव्हेशन रिझल्ट इन व्हॅसो कॉन्स्ट्रिक्शन. बरोबर आहे? लक्षात आलं? लक्षात आलं ब्लड वेसलची ऍक्शन? हो सर. ओके. आता अजून दुसरी ऍक्शन आहे पी वरून, दोन ऍक्शन प्लेटलेट आणि पॅनक्रियाज, या दोन ऍक्शन लक्षात ठेवायचे आहे. तर प्लेटलेट मध्ये सायक्लिक एएमपी कमी झाला, बरोबर आहे? सायक्लिक एएमपी कमी झाला तर सायक्लिक एएमपी कमी झाल्यामुळं एडीपी नावाचा सबस्टन्स प्लेटलेट मधून रिलीज होतो आणि तो दुसऱ्या प्लेटलेटला ऍक्टिव्हेट करून प्लेटलेट ऍग्रिगेशन वाढवतो. म्हणजे अल्फा 2 सायक्लिक एएमपी कमी करतो आणि सायक्लिक एएमपी कमी झाल्यामुळे प्लेटलेटचं काय होतं? ऍग्रिगेशन होतं. प्लेटलेटचं ऍग्रिगेशन होतं. लक्षात आलं? लक्षात आलं? सायक्लिक एएमपी कमी झाल्यामुळे प्लेटलेटचं काय होतं? ऍग्रिगेशन होतं. आता लास्ट ऍक्शन राहिली आहे पॅनक्रियाज रिलेटेड. ओके, मला एक सांगा, आता पॅनक्रियाज मध्ये दोन सेल मी तुम्हाला सांगतोय, अल्फा सेल आहेत आणि बीटा सेल ऑफ लँगरहॅन्स आहे. बरोबर आहे? पॅनक्रियाज मध्ये अल्फा सेल काय रिलीज करतात आणि बीटा सेल काय रिलीज करतात? माहित आहे ते? बीटा सेल इन्सुलिन. व्हेरी गुड. अल्फा सेल ग्लुकॅगॉन. बीटा सेल काय रिलीज करतात? इन्सुलिन. आणि अल्फा सेल काय रिलीज करतात? ग्लुकॅगॉन. ग्लुकॅगॉन. लक्षात आलं हे? पॅनक्रियाज मधल्या अल्फा सेल ग्लुकॅगॉन रिलीज करतात, बीटा सेल काय रिलीज करतात? इन्सुलिन. आता तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे की ह्या अल्फा सेल आणि बीटा सेलवर कोणते रिसेप्टर आहेत? तर ॲड्रेनर्जिक रिसेप्टरचे टाइप्स कोणते आहेत? बीटा आणि अल्फा. लक्षात आलं? आता अल्फा सेलवर कोणता ॲड्रेनर्जिक रिसेप्टर आहे आणि बीटा सेलवर कोणता आहे? बरोबर आहे? तर लक्षात घ्या, उलट लक्षात ठेवायचं आहे. बीटा सेलवर अल्फा रिसेप्टर असतो. कोणता असतो? अल्फा. आणि अल्फा सेलवर कोणता रिसेप्टर असतो? बीटा रिसेप्टर. ओके, बीटा 2. आणि बीटा सेलवर अल्फा असतो, अल्फा 2 असतो. उलट लक्षात राहील, बीटा सेलवर अल्फा 2 रिसेप्टर, अल्फा सेलवर बीटा 2 रिसेप्टर. लक्षात आलं हे? हो सर. ओके. आता मला तुम्ही सांगा, जर आपण ऍड्रिनेलिन दिलं तर तो दोन्ही रिसेप्टरवर ऍक्ट होईल, बीटा 2 आणि अल्फा 2. तर मग इन्सुलिनचं रिलीज काय होईल? ऍड्रिनर्जिक ड्रग किंवा ऍड्रिनेलिन बीटा सेलवरच्या अल्फा 2 रिसेप्टरवर ऍक्ट झाला तर अल्फा 2 इनहिबिटरी नेचर आहे, तर बीटा सेल इन्सुलिन रिलीज करता, त्याच्यावर जे अल्फा 2 रिसेप्टर आहे ते ऍक्टिव्हेट झाले ऍड्रिनेलिन, नाही तर काय होईल? रिलीज कमी होईल इन्सुलिनचा. व्हेरी गुड. इन्सुलिनचं रिलीज काय होईल? डिक्रीज होईल. व्हेरी गुड.
ओके. आणि अल्फा सेल वरचे बीटा रिसेप्टर ऍक्टिव्हेट झाले. बीटा 2 हे जीएस टाईप आहे, एक्साइटरी इन नेचर आहे, स्टिम्युलेटरी इन नेचर आहे. ओके, एस म्हणजे स्टिम्युलेटरी. तर त्यामुळं काय होईल, ग्लुकॅगॉनचा रिलीज काय होईल, वाढेल. इन्क्रीज होईल. इन्क्रीज होईल. बरोबर आहे, बरोबर आहे. आणि त्यामुळे ब्लड शुगर काय होईल, वाढेल, इन्क्रीज. इन्क्रीज होईल. लक्षात आलं का? हे थोडं आता आपण डिटेल मध्ये पाहिलेलं आहे. तर इथं फक्त तुम्हाला बुक मध्ये दिलंय डिक्रीज इन्सुलिन रिलीज. बरोबर आहे. तर इन्सुलिन रिलीज कसं कमी होतं, मग बीटा सेलवर कोणते रिसेप्टर आहे, अल्फा 2 रिसेप्टर आहे. ते इनहिबिटरी इन नेचर आहे. ते सायक्लिक एमपी कमी होईल बीटा सेल मधला आणि इन्सुलिनचा रिलीज कमी होईल. तर ऍटलिस्ट ऍड्रिनालिन इन्सुलिन रिलीज कमी करतं, हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचंय. आणि हा जो पॉइंट आहे, हा जो पॉइंट आहे, अल्फा सेल आणि बीटा सेलवर कोणते ऍड्रिनर्जिक रिसेप्टर असतात, तर अल्फा सेलवर बीटा 2 असता आणि बीटा सेलवर अल्फा 2 असता. असं उलट तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. लक्षात आलं? लोकेशन लक्षात आल्या? हो सर. ओके. आता आपले लोकेशन लोकेशन झालेले आहेत. सबटाईप माहित आहे, रिसेप्टर कोणते आहेत आणि ते ऍक्टिव्हेट झाले तर काय होऊ शकतं ते आपण पाहिलंय. आता आपण फार्मॅकोलॉजिकल ऍक्शन पाहणार आहोत. त्याआधी ड्रगचे नावं आपण पाहून घेऊया. ॲड्रिनर्जिक ड्रगचे नावं काय आहेत. 3 प्रकारचे क्लासिफिकेशन आपण पाहणार आहोत. आता त्यातले काही कोणत्या टाईपचं क्लासिफिकेशन लक्षात ठेवायचं ते तुम्ही ठेवू शकता. 3 पैकी कोणतंही क्लासिफिकेशन तुम्ही लिहू शकता. फक्त त्यातलं जर कोणता स्पेसिफिक टाईप विचारला तर मग आपल्याला तेच लिहावं लागेल. तर त्याविषयी आपण जाणून घेऊया. ॲड्रिनर्जिक ड्रग तुम्ही क्लिनिकल प्रॅक्टिस मध्ये खूप सारे ड्रग ऐकले पण असणार आहे. फक्त आपल्याला ते कोणत्या ग्रुपमध्ये आहेत ते पाहायचं आहे. ओके. आता ही स्लाइड आपण थोडं नंतर पाहूया, कारण ड्रगचे नावं तुम्हाला माहीत झाले तर त्यानंतर ती आपण स्लाइड पाहूया. तर आता केमिकल स्ट्रक्चर वरून पहिलं क्लासिफिकेशन आहे. जे ॲड्रिनर्जिक ड्रग आहेत ते केमिकल स्ट्रक्चर नुसार 2 ग्रुपमध्ये डिव्हाइड होतात. एक असा ग्रुप आहे ज्याच्यामध्ये एक कॅटॅकोल नावाचा न्यूक्लियस प्रेझेंट असतो केमिकल स्ट्रक्चर मध्ये, आणि दुसरे ॲड्रिनर्जिक ड्रग असे आहेत की ज्याच्यात कॅटॅकोल न्यूक्लियस ऍबसेंट असतो. आणि त्यावरून त्या ॲड्रिनर्जिक ड्रगचे 2 ग्रुप पडतात. एक आहे कॅटॅकोलामाइन आणि दुसरा आहे नॉन कॅटॅकोलामाइन. दुसरा ग्रुप जो आहे तो नॉन कॅटॅकोलामाइन. तर याच्यामध्ये कॅटॅकोलामाइन लक्षात ठेवायचे आहे तुम्हाला. ते 5 नावं लक्षात ठेवले तर बाकी सगळे नॉन कॅटॅकोलामाइन आहेत. तर केमिकल स्ट्रक्चरच्या वरून हे ॲड्रिनर्जिक ड्रगचे 2 ग्रुप आहेत. 2 ग्रुप आहेत. एक कॅटॅकोलामाइन आहे, नॉन कॅटॅकोलामाइन दुसरा आहे. तर कॅटॅकोलामाइन मध्ये कोणते ड्रग येतात? 5 ड्रग: ॲड्रिनालिन, नॉर ॲड्रिनालिन, डोपामाइन, डोब्युटामाइन, आयसोप्रिनालिन. ॲड्रिनालिन, नॉर ॲड्रिनालिन, डोपामाइन, डोब्युटामाइन, आयसोप्रिनालिन. आणि हे सोडून बाकी सगळे ॲड्रिनर्जिक ड्रग हे नॉन कॅटॅकोलामाइन्स आहेत. नॉन कॅटॅकोलामाइन्स मध्ये वेगवेगळे एक्झाम्पल्स आहेत. त्यातले काही तुम्हाला माहित पण असतील. तर इफिड्रिन आहे, एम्फिटामाइन आहे, मिथॅम्फिटामाइन आहे, फिनिलेफ्रिन आपण पाहिलेला आहे, झायलोमेटाझोलिन, ऑक्सिमेटाझोलिन नेझल डिकंजेशन म्हणून यूज करतात. त्यानंतर साल्ब्युटामॉल, टर्बिटॅलिन, सालमेट्रॉल अस्थमा मध्ये यूज होतो. क्लोनिडिन आणि अल्फा मिथिल डोपा आपण जस्ट पाहिलेत, हायपरटेन्शन मध्ये यूज करतो. आणि ॲप्राक्लोनिडिन, ब्रिमोनिडिन ग्लाउकोमा मध्ये यूज होतात. तर हे नॉन कॅटॅकोलामाइन आहे. तर नॉन कॅटॅकोलामाइनचे एक्झाम्पल्स खूप आहेत. त्यामुळं कॅटॅकोलामाइनचे 5 नावं लक्षात ठेवले की बाकी सगळे नॉन कॅटॅकोलामाइन मध्ये तुम्ही ऍड करू शकता. तर कॅटॅकोलामाइन्स मध्ये ॲड्रिनालिन, नॉरॲड्रिनालिन, डोपामाइन, डोब्युटामाइन आणि आयसोप्रिनालिन हे 5 नावं तुम्हाला लक्षात ठेवायची आहे. नॉन कॅटॅकोलामाइन मध्ये इफिड्रिन, एम्फिटामाइन, मिथॅम्फिटामाइन, फिनिलेफ्रिन, झायलोमेटाझोलिन, ऑक्सिमेटाझोलिन, टर्ब्युटॅलिन, सालब्युटामॉल, सालमेट्रॉल, क्लोनिडिन, ॲप्राक्लोनिडिन, ब्रिमोनिडिन अँड अल्फा मिथिल डोपा. तर हे एक प्रकारचं क्लासिफिकेशन आहे डिपेंडिंग ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर. दुसरं जे क्लासिफिकेशन आहे डिपेंडिंग ऑन द
त्याच्या आधी आपण कॅटाकोलामाइन नॉन कॅटाकोलामाइनचा डिफरन्स पाहणार आहोत. दुसरा आहे मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन नुसार आहे. तर आता कॅटाकोलामाइन आणि नॉन कॅटाकोलामाइन हे दोन ग्रुप तुम्हाला मी सांगितले. तर यामध्ये कॅटाकोलामाइन आणि नॉन कॅटाकोलामाइनच्या काही प्रॉपर्टीज तुम्हाला लक्षात ठेवायच्या आहेत. ओके, तर कॅटाकोलामाइन आणि नॉन कॅटाकोलामाइनचे 2-3 डिफरन्सेस तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत. तर कॅटाकोलामाइन्स आणि नॉन कॅटाकोलामाइन्स मध्ये फरक काय आहे? जर केमिस्ट्रीचा पार्ट विचार केला तर कॅटाकोल रिंग ह्या कॅटाकोलामाइन्स मध्ये प्रेझेंट असते आणि नॉन कॅटाकोलामाइन मध्ये कॅटाकोल रिंग ऍबसेंट असते, म्हणून त्याला नॉन कॅटाकोलामाइन्स म्हणतात. आता कॅटाकोल रिंग हे केमिकल स्ट्रक्चर आपण मी डिटेल मध्ये जात नाही, फक्त कॅटाकोलामाइन्स मध्ये कॅटाकोल रिंग किंवा कॅटाकोल न्यूक्लियस प्रेझेंट असतो. नॉन कॅटाकोलामाइन मध्ये कॅटाकोल रिंग ऍबसेंट असते. दुसरा पॉइंट फार महत्वाचा आहे, त्याच्यावरून 2-3 पॉइंट तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. कॅटाकोलामाइन्स हे पोलार आहेत, नॉन कॅटाकोलामाइन्स हे नॉन पोलार आहे. पोलार म्हणजे काय? वॉटर सोल्युबल. नॉन पोलार म्हणजे वॉटर इनसोल्युबल किंवा त्याला लिपिड सोल्युबल असं म्हणतात. मग ओरली कोणते देऊ शकतो आपण? कॅटाकोलामाइन्स देऊ शकतो का नॉन कॅटाकोलामाइन्स? नॉन कॅटाकोला नॉन कॅटाकोलामाइन्स ओरली आपण पॅसिव्ह डिफ्युजननी ते चांगले ऍब्सॉर्ब होऊ शकतात. मग हे कॅटाकोलामाइन्स ओरली नॉट इफेक्टिव्ह. मग पहा, ऍड्रेनालिन, नॉर ऍड्रेनालिन, डोपामाइन, डोब्युटामाइन आपण पॅरेंटल रूटने यूज करतो. तुम्ही यूज केले असणार आहे आयसीयू सेटअप मध्ये वगैरे. ओके, नॉन कॅटाकोलामाइन्स आपण ओरली ही देऊ शकतो. ओके, हे पोलर असल्यामुळे ब्लड ब्रेन बॅरियर क्रॉस करत नाही कॅटाकोलामाइन. मग सीएनएस ऍक्शन कॅटाकोलामाइन्सला असतील का? नाही. नाही. नॉन कॅटाकोलामाइन कॅन क्रॉस ब्लड ब्रेन बॅरियर, सो सीएनएस ऍक्शन प्रेझेंट. ओके, कॅटाकोलामाइन्सला डायरेक्ट सीएनएस स्टिम्युलंट ऍक्शन नाही आहे. नॉन कॅटाकोलामाइन्सला डायरेक्ट सीएनएस स्टिम्युलंट ऍक्शन आहे. एम्फेटामाइन नावाचा ड्रग सीएनएस स्टिम्युलंट आहे. ओके, तर सीएनएस स्टिम्युलंट ऍक्शन नॉन कॅटाकोलामाइन्सला प्रेझेंट असते. आता नेक्स्ट आहे, मी तुम्हाला सांगितलं हे ऍड्रेनर्जिक ड्रग कोणत्या एन्झाईमनी मेटाबोलाइज होतात? माऊ आणि कॉम्ट एन्झाईम. माऊ म्हणजे मोनो अमाइन ऑक्सिडेज आणि कॉम्ट म्हणजे कॅटाकोल ओ मिथिल ट्रान्सफरेज. कॅटाकोल ओ मिथिल ट्रान्सफरेज. So catecholamines rapidly metabolized by MAU and COMT enzyme. Non-catecholamines are resistant to this MAU and COMT enzyme. So out of this, which is long acting group, catecholamines ki non-catecholamines? नॉन कॅटाकोला ओके, कॅटाकोलामाइनचं मेटाबॉलिझम माऊ आणि कॉम्ट एन्झाईमनी फास्ट होतं, त्यामुळे ते शॉर्ट ऍक्टिंग आहेत. नॉन कॅटाकोलामाइन्स ह्या मेटाबॉलिझमला रेजिस्टन्स असतात, म्हणून नॉन कॅटाकोलामाइन्स हे काय आहे? लॉंग ऍक्टिंग आहे. लक्षात आलं? ओके, आणि एक्झाम्पल आता मी तुम्हाला सांगितलेलेच आहे लास्ट डिफरन्स. कॅटाकोलामाइनचे 5 एक्झाम्पल, बाकी सगळे नॉन कॅटाकोलामाइन्स आहे. तर एका युनिव्हर्सिटी एक्झाम मध्ये कॅटाकोलामाइन्स आणि नॉन कॅटाकोलामाइनचा डिफरन्स विचारला होता. आता त्रिपाठीमध्ये असा डिफरन्स दिलेला नाहीये, शानबाग मध्ये मला माहित नाही, मी ते वाचत नाही, तर त्याविषयी मला माहित नाही. पण हा डिफरन्स 2 मार्कला विचारला होता. क्लासिफाय कॅटाकोलामाइन्स अँड नॉन कॅटाकोलामाइन्स, इन्युमरेट डिफरन्स बिटवीन कॅटाकोलामाइन्स अँड नॉन कॅटाकोलामाइन्स. तर असा चार्ट डिफरन्सचा आपण बनवलेला आहे, तर तो तुम्हाला माहित पाहिजे. ओके, लक्षात राहील आता हे? हो सर. ओके, तर हा डिफरन्स पण तुम्ही एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू करून ठेवा. ओके, आता दुसरा जो आहे नेक्स्ट पार्ट, एक प्रकारचं क्लासिफिकेशन आपण समजून घेतलेलं आहे. आता दुसऱ्या प्रकारचं क्लासिफिकेशन आपण समजून घेणार आहोत. तर दुसऱ्या प्रकारचं जे क्लासिफिकेशन आहे, क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन, याच्यामध्ये हे क्लासिफिकेशन
मध्ये मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन नुसार हे ऍड्रेनर्जिक ड्रग 3 ग्रुप मध्ये डिवाइड होतात. ओके, ते कोणते आहेत ते मी तुम्हाला सांगतो. डायरेक्टली ऍक्टिंग ऍड्रेनर्जिक ड्रग, दुसरे आहे इनडायरेक्टली ऍक्टिंग ऍड्रेनर्जिक ड्रग, आणि तिसरं आहे मिक्स ऍक्टिंग ऍड्रेनर्जिक ड्रग. तर हे डायरेक्टली, इनडायरेक्टली आणि मिक्स ऍक्टिंग कसे आहे, तर बघा हे कसे ऍक्ट होतात ते आपल्याला पाहायचं आहे. ओके, प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन मध्ये, ऍड्रेनर्जिक न्यूरॉन मध्ये कोणता न्यूरोट्रान्समीटर स्टोअर असतो? नॉरइपिनेफ्रिन. ओके, हे प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन आहे. हे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन किंवा आपण इफेक्टर ऑर्गन म्हणतो, त्याच्यावर कोणते ऍड्रेनर्जिक रिसेप्टर प्रेझेंट आहे? अल्फा आणि बीटा. लक्षात आलं तुमच्या? ह्या मधली जागा जी असते त्याला काय म्हणतो आपण? सिनॅप्टिक क्लेफ्ट. सिनेप्टिक क्लिप. तर हे डायरेक्टली ऍक्टिंग ड्रग काय करतात? आता हे नॉर्मली नॉरइपिनेफ्रिन रिलीज होतो, तो अल्फा आणि बीटा रिसेप्टरवर ऍक्ट होतो आणि त्याचे ऍक्शन करते. हे ऍड्रेनर्जिक सिस्टीमचं फंक्शन आहे. तर हे डायरेक्टली ऍक्टिंग ड्रग काय करतात? डायरेक्टली ऍक्टिंग adrenergic drug, they directly act on the alpha and beta receptor. They are directly act on which receptor? Alpha and beta. So they, when we administer these drug enter into the circulation and directly act on which receptor? Alpha and beta. म्हणजे ते अल्फा आणि बीटा काय आहे? अगोनिस्टिक ड्रग आहे. लक्षात आलं? त्यांची ऍक्शन डायरेक्टली आहे का इनडायरेक्टली आहे रिसेप्टरवर? मग डायरेक्टली. डायरेक्टली आहे, बरोबर आहे, त्याला डायरेक्टली ऍक्ट. तर इनडायरेक्टली ऍक्टिंग ड्रग काय आहेत? इनडायरेक्टली ऍक्टिंग ड्रग काय आहेत ते मी तुमच्याशी, कसे ऍक्ट होतात ते तुमच्याशी मी डिस्कस करत आहे. हे प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन, हे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, इफेक्टर ऑर्गनवर अल्फा बीटा रिसेप्टर असतात. नॉर्मली नॉरइपिनेफ्रिन रिलीज होऊन ह्या रिसेप्टर थ्रू त्याची ऍक्शन करतो. आता इनडायरेक्टली ऍक्टिंग ड्रग कसे ऍक्ट होतात? इनडायरेक्टली ऍक्टिंग ड्रग डू नॉट हॅव ऍक्शन ऑन अल्फा अँड बीटा रिसेप्टर. दे डोंट हॅव ऍक्शन ऑन अल्फा अँड बीटा रिसेप्टर. म्हणजे ते दिल्यानंतर अल्फा आणि बीटा रिसेप्टरवर ऍक्ट होतात का? नाही. मग आता अल्फा आणि बीटा रिसेप्टरवर ऍक्ट न होताही ते ड्रग ऍड्रेनर्जिक ऍक्शन कशी प्रोड्यूस करतात मी तुमच्याशी डिस्कस करत आहे. तर हे इनडायरेक्टली ऍक्टिंग ड्रग काय करतात? ते प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन मध्ये एंटर होतात, तिथून व्हेसिकल मध्ये एंटर होतात. व्हेसिकल मध्ये ते नॉरइपिनेफ्रिनचं डिस्प्लेसमेंट करता आणि नॉरइपिनेफ्रिनचं रिलीज सिनेप्टिक क्लेप मध्ये करता. आणि हा नॉरइपिनेफ्रिन कशावर ऍक्ट होतो? मग अल्फा आणि बीटा रिसेप्टरवर, आणि त्यानंतर ऍड्रेनर्जिक ऍक्शन येते. म्हणजे हे इनडायरेक्टली ऍक्टिंग ड्रग act by increasing release of norepinephrine from the presynaptic neuron, and that norepinephrine act on alpha and beta receptor and produce action. That's why they are called as indirectly acting adrenergic drug. Indirectly acting adrenergic drug, they do not have direct action on alpha and beta receptor. They act indirectly by increasing release of norepinephrine from presynaptic neuron. लक्षात आलं तुमच्या हे इनडायरेक्टली? ओके. आता मिक्स ऍक्टिंग म्हणजे काय? मिक्स ऍक्टिंग म्हणजे हे असे ऍड्रेनर्जिक ड्रग आहेत ते डायरेक्टली अल्फा आणि बीटा रिसेप्टरवर तर ऍक्ट होतातच. ओके, ऍज ए अगोनिस्ट म्हणून, ऍज ए अगोनिस्ट म्हणून, प्लस ते प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन मध्ये जाता, व्हेसिकल मध्ये जाता आणि व्हेसिकल मधून नॉरइपिनेफ्रिन रिलीज वाढवता आणि ते नॉरइपिनेफ्रिन पण अल्फा आणि बीटा रिसेप्टरवर ऍक्ट होतं. म्हणजे त्यांचे ऍक्शन डायरेक्ट पण आहे प्लस इनडायरेक्ट पण आहे. त्यामुळे त्यांना काय म्हटलंय आपण? मिक्स ऍक्टिंग ऍड्रेनर्जिक ड्रग.
समजलंय का तुम्हाला डायरेक्टली ऍक्टिंग, इनडायरेक्टली ऍक्टिंग आणि मिक्स ऍक्टिंग? थोडंसं समजलंय तिन्ही, डायरेक्टली ऍक्टिंग, इनडायरेक्टली ऍक्टिंग, मिक्स ऍक्टिंग. ओके, आता आपण ड्रग बघूया. बरोबर आहे. तुम्ही मला सांगा इनडायरेक्टली ऍक्टिंग कसे ऍक्ट होतील ऍड्रेनर्जिक ड्रग? increasing norepinephrine. Drugs will act on the norepinephrine vesicles to release more norepinephrine, व्हेरी गुड, which will affect alpha and beta receptors directly. व्हेरी गुड. So indirectly acting drug enters into the presynaptic neuron. In the presynaptic neuron, they enter into the vesicle and they displace the norepinephrine. They displace the norepinephrine. So norepinephrine release in the synaptic cleft is increased. That norepinephrine act on alpha and beta receptor. Okay. So they act indirectly. They do not have their own action on alpha and beta receptor. They act by releasing norepinephrine, and that norepinephrine act on alpha and beta receptor. Okay. तर डायरेक्टली ऍक्टिंग, इनडायरेक्टली ऍक्टिंग आणि मिक्स ऍक्टिंग. आता याच्यामध्ये डायरेक्टली ऍक्टिंग चे एक्झाम्पल खूप आहे, इनडायरेक्टली ऍक्टिंग आणि मिक्स ऍक्टिंगचे कमी आहे. तर आपण ते लक्षात ठेवायचे एमसीक्यू साठी. तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऍड्रिनर्जिक ड्रग इज मिक्स ऍक्टिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग ऍड्रिनर्जिक ड्रग इज इनडायरेक्टली ऍक्टिंग. आणि इनडायरेक्टली ऍक्टिंग आणि मिक्स ऍक्टिंगचे एक्झाम्पल कमी आहेत, ते लक्षात ठेवायला सोपं आहे. डायरेक्टली ऍक्टिंगचे खूप आहेत. ओके, तर डायरेक्ट sympathomimetic drug. This act directly agonist at alpha and or beta receptor. Example: adrenaline, noradrenaline, isoprenaline, phenylephrine, methoxamine, xylometazoline, salbutamol and many other. खूप सारे एक्झाम्पल आहे. ओके, आता इनडायरेक्टली ऍक्टिंग. Indirectly acting sympathomimetic drug, they act on adrenergic neuron to release noradrenaline, which then acts on adrenoreceptor. आपण ते पाहिलेलं आहे. तर इनडायरेक्टली ऍक्टिंग एक्झाम्पल काय आहे? तर इनडायरेक्टली ऍक्टिंगचं एक्झाम्पलचे नावं लक्षात ठेवण्यासाठी तुम्हाला एक निमोनिक लक्षात ठेवायचं, ताई. ओके, ताई. आता ताई, TAI, ताई. ओके, तर ताई नाव लक्षात ठेवायचंय. आपण सिस्टरला ताई म्हणतो, तर ताईवरून आय म्हणजे इनडायरेक्टली ऍक्टिंग. ओके, तर इनडायरेक्टली ऍक्टिंग मध्ये दोन एक्झाम्पल आहे, टी आणि ए. टी म्हणजे टायरामाइन आणि ए म्हणजे एम्फिटामाइन. ओके, टायरामाइन अँड एम्फिटामाइन. तर टायरामाइन अँड एम्फिटामाइन, these are the indirectly acting sympathomimetic. MCQ साठी तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. तर ताईवरून लक्षात राहील, आय म्हणजे इनडायरेक्टली ऍक्टिंग आणि टी म्हणजे टायरामाइन, ए म्हणजे एम्फिटामाइन. आता मिक्स ऍक्टिंग सिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग. ओके, ताई निमोनिक. मिक्स ऍक्टिंग सिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग. मिक्स ऍक्टिंग म्हणजे त्यांना डायरेक्ट ऍक्शन पण आहे आणि इनडायरेक्ट ऍक्शन पण आहे. आणि तुम्हाला तीन नावं लक्षात ठेवायची आहे त्यामध्ये: इफिड्रिन, डोपामाइन, मिफेंटरमाइन. इफिड्रिन, डोपामाइन अँड मिफेंटरमाइन. तर मेडिसिनचा मेड लक्षात ठेवायचा आहे इथं. मिक्स ऍक्टिंग साठी निमोनिक काय लक्षात ठेवायचं आहे? मेडिसिन चा एक शॉर्ट फॉर्म आहे मेड. ओके, MED, मेड. एम फॉर मिफेंटरमाइन. आता एम वरून मिथोक्सामाइन नाही येईल, हे लक्षात ठेवा. मिफेंटरमाइन. ई फॉर इफिड्रिन, डी फॉर डोपामाइन. ओके, एम फॉर मिफेंटरमाइन, डी फॉर डोपामाइन. आता इथं डी म्हणजे डोपामाइन आहे, डो ब्युटामाइन नाही, हे एक लक्षात ठेवायचं आहे. तर इफिड्रिन, डोपामाइन आणि मिफेंटरमाइन हे मिक्स ऍक्टिंग सिम्पॅथोमायमेटिक आहेत. MCQ साठी तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं. ओके, मिफेंटरमाइन ऐकलंय तुम्ही?
आयसीयू सेटअप आपल्या हो. ओटी मध्ये मिफेंटरमाइनचा यूज होतो पहा. त्याचा also constant. हो ब्लड ओके ब्लड प्रेशर हायपोटेन्शन झालं पाहिजे. हो तर मिफेंटरमाइन तुम्ही ऐकलं असेल. जनरली अनेस्थेशिया दिल्यानंतरचे जे हिमोडायनेमिक चेंजेस होतात ते कंट्रोल करण्यासाठी मिफेंटरमाइन यूज होतं. ओके ओके तर आलंय लक्षात हे दुसरं क्लासिफिकेशन. इनडायरेक्टली ऍक्टिंग ड्रगचे नावं लक्षात राहतील. कोणते दोन आहेत? Tyramine, पॅरामाइन एम्फिटामाइन. आणि डायरेक्टली सॉरी मिक्स ऍक्टिंगचे कोणते आहेत? dopamine, amphetamine, ephedrine. डोपामाइन, मिफेंटरमाइन आणि इफेड्रिन. ओके ओके ठीक आहे. आता तिसरं जे क्लासिफिकेशन आहे हे डिपेंडिंग ऑन द थेरापेटिक यूज आहे. तर ह्या क्लासिफिकेशन मध्ये जे ह्या ड्रगचे कोणत्या पर्पज साठी आपण यूज करतो त्या ड्रगच्या पर्पज जो आहे त्या पर्पज नुसार ते ग्रुप डिव्हाइड केलेले आहे. ब्रॉन्कोडायलेटर म्हणून कोणते यूज करतात, कोणी चालू केलं माझं? सीएनएस स्टिम्युलंट मधून कोणी यूज करतात. ओके तर ते क्लासिफिकेशन आपण पाहूया. आणि त्या क्लासिफिकेशन वरून ह्या क्लासिफिकेशनचा अजून एक म्हणजे हे जर क्लासिफिकेशन तुम्हाला माहित असेल तर कोणत्या कंडिशन मध्ये कोणता ग्रुप यूज करता ते पण तुम्हाला लक्षात ठेवायला मदत होऊ शकते. तर आता हे पाठच करावं लागतं. याच्यामध्ये आपल्याला दुसरा पर्याय नाहीये क्लासिफिकेशन मध्ये. बरोबर आहे. बर आता क्लासिफिकेशन मध्ये प्रेशर एजंट म्हणून कोणते ड्रग यूज करतात तर त्यामध्ये नॉरएड्रेनालिन आहे, त्यानंतर इफिड्रिन आहे, डोपामाइन आहे, फिनिलेफ्रिन आहे, मिथोक्झॅमाइन आहे, मिफेंटरमाइन आहे. ओके ओके तर आपण हे प्रेशर एजंट म्हणून यूज करतो. तर तुम्हाला जे इनडायरेक्टली सॉरी मिक्स ऍक्टिंग मी सांगितले होते ना तीन, ते सगळे प्रेशर एजंट मध्ये येत आहे पहा. मिफेंटरमाइन पण येत आहे, इफिड्रिन पण येत आहे, डोपामाइन पण येत आहे. बरोबर आहे. तर प्रेशर एजंट मध्ये तुम्ही मेड लिहू शकता. लक्षात आलंय का? हो सर. प्रेशर एजंट म्हणजे जिथं ब्लड प्रेशर कमी होतं आणि ते मेंटेन करण्यासाठी आपण यूज करतो. मेनली व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्टर प्रॉपर्टी यांची चांगली आहे म्हणून आपण हे यूज करतो. मग त्यामध्ये नॉरएड्रेनालिन आहे, इफिड्रिन, डोपामाइन, मिफेंटरमाइन आणि फिनिलेफ्रिन, मिथोक्झॅमाइन आहे. ओके कार्डियाक स्टिम्युलंट त्यात ऍड्रेनालिन आहे, डोब्युटामाइन आहे, आयसोप्रिनॅलिन आहे. हे कार्डियाक स्टिम्युलंट म्हणून जास्त कॉमनली यूज होतात. ओके ब्रोंकोडायलेटर. ब्रोंकोडायलेटर मध्ये खूप सारे नावं आहेत. साल्ब्युटामॉल आहे, सालमेट्रॉल आहे, टर्ब्युटॅलिन आहे, त्यानंतर फॉर्मोटेरॉल आहे, बांबूटेरॉल आहे, आयसोप्रिनॅलिन आहे. ओके तर हे सगळे ब्रोंकोडायलेटर आहे. आपण कशात यूज करतो? अस्थमामध्ये. ओके अस्थमामध्ये यूज करतो. नेझल डिकंजेस्टंट रायनायटिस मध्ये नेझल ब्लॉकेज झालेला असेल त्यावेळेस आपण नेझल डिकंजेस्टंट यूज करतो. ऑट्रिव्हिन नेझल ड्रॉप तुम्ही ऐकलेला आहे. तर त्यामध्ये नेझल डिकंजेस्टंट पॉइंट ऑफ व्ह्यू आपण कोणते ड्रग यूज करतो तर झायलोमेटाझोलिन, ऑक्सिमेटाझोलिन हे नावं तुम्हाला माहीत असतील. त्याप्रमाणे तुम्हाला नॅफाझोलिन लक्षात ठेवायचं आहे आणि 3 P लक्षात ठेवायचे. फिनिलेफ्रिन, सुडोइफिड्रिन आणि फिनिल प्रोपॅनॉल अमाइन. फिनिलेफ्रिन, सुडोइफिड्रिन, फिनिल प्रोपॅनॉल अमाइन. तर नेझल डिकंजेस्टंट मध्ये झायलोमेटाझोलिन, ऑक्सिमेटाझोलिन, नॅफाझोलिन आणि फिनिलेफ्रिन, सुडोइफिड्रिन आणि फिनिल प्रोपॅनॉल अमाइन हे नावं लक्षात ठेवायचे आहेत. तर ज्यावेळेस आपण युजेस किंवा फार्मॅकोलॉजिकल ऍक्शन बघू, फार्मॅकोलॉजिकल ऍक्शन डिस्कस करू, त्यानंतर युजेस डिस्कस करू आणि फार्मॅकोलॉजिकल ऍक्शन झाल्यावर इंडिव्हिज्युअल ड्रग पण पाहणार आहे आणि नंतर युजेस पाहणार आहे. तर हे सर्व झाल्यानंतर हे क्लासिफिकेशन तुम्हाला सोपं वाटणार आहे. आता थोडं डिफिकल्ट वाटतंय. सीएनएस स्टिम्युलंट
त्यात अँफिटामाइन आहे आणि काही अँफिटामाइनचे न्यूअर कंजेनर आहे मिथॅम्फिटामाइन किंवा डेक्सॅम्फिटामाइन, हे सीएनएस स्टिम्युलंट आहे. अॅनोरेक्टिक जे ओबेसिटी मध्ये पहिले यूज केले गेले परंतु आता यूज होत नाही ड्यू टू देअर साइड इफेक्ट, त्यात अॅनोरेक्टिक म्हणून आपण फेनफ्युरामाइन, डेक्सफेनफ्युरामाइन आणि सायब्युट्रामाइन ह्या ॲड्रेनर्जिक ड्रगचा याच्यात समावेश होतो. ओके, अॅनोरेक्टिक. ओके, अॅनोरेक्टिक हे ड्रग ओबेसिटीसाठी पहिले हे फेनफ्युरामाइन, डेक्सफेनफ्युरामाइन आणि सायब्युट्रामाइन खूप यूज केले गेले परंतु नंतर त्याचे साईड इफेक्ट दिसून आले आणि त्याच्यामुळं हे आता अॅनोरेक्टिक म्हणून यूज करत नाही. ओके ओके, तर अॅनोरेक्टिकचा अर्थ आहे की हे असे ड्रग आहेत जे ॲपेटाईट लॉस करतात, भूक मंदावते. ओके, आणि लास्ट ग्रुप आहे युटेराइन स्टिम्युलंट किंवा व्हॅसोडायलेटर. युटेराइन रिलॅक्सन म्हणून आपण कोणते ड्रग यूज करतो किंवा व्हॅसोडायलेटर म्हणून रिटोड्रिन, साल्ब्युटामॉल, आयसॉक्सुप्रिन आणि टर्ब्युटॅलिन हे आपण युटेराइन रिलॅक्संट किंवा व्हॅसोडायलेटर म्हणून यूज करतो. तर लेबर जर पोस्टपोन करायचं असेल तर आपण रिटोड्रिन नावाचे ड्रग यूज करतो. ऐकलंय रिटोड्रिन? युटेराइन रिलॅक्संट ऐकलंय रिटोड्रिन? हो सर. लेबर जर पोस्टपोन करायचं असेल, आपल्याला हायर सेंटरला पेशंट पाठवायचं आहे आणि पेशंट लेबर मध्ये जाण्याचे चान्सेस आहे, मध्येच डिलिव्हरी होऊ शकते, तर आपल्याला लेबर पोस्टपोन करायचं असेल तर आपण युटेराइन रिलॅक्संट यूज करतो आणि त्यामध्ये रिटोड्रिन नावाचा ड्रग यूज करतो. काही अदर रिलॅक्संट पण आहे, आयसॉक्सुप्रिन आहे, साल्ब्युटामॉल, टर्ब्युटॅलिन म्हणून पण यूज करू शकतो. तर हे युटेराइन रिलॅक्संट आहेत. त्याचप्रमाणे ते व्हॅसोडायलेटर पण ऍक्शन पण प्रोड्यूस करतात. तर जे युटेराइन रिलॅक्सन ड्रग्ज असतात त्यांना टोकोलायटिक्स असं म्हणतात. ओके, ऐकलंय वर्ड टोकोलायटिक्स? तुम्हाला विचारलं व्हॉट आर टोकोलायटिक्स? Tocolytics, these are the drugs which produce relaxation of what? Uterus. Uterine स्मूथ मसल रिलॅक्स करतात, युटेरसचं रिलॅक्सेशन करतात, त्या ग्रुपला नाव काय आहे? टोकोलायटिक. टोकोलायटिक. आणि त्यामधला एक ग्रुप आहे ऍड्रिनर्जिक ड्रग, त्यात रिटोड्रिन, आयसोक्सुप्रिन नावं तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहे. लक्षात आलं क्लासिफिकेशन हे? Yes, sir. ओके ओके, आता पहा याच्यामध्ये क्लासिफिकेशन थेरापिटिक क्लासिफिकेशनशी रिलेटेड जे आहे म्हणजे प्रेशर एजंट, कार्डियक स्टिम्युलंट म्हणजे ब्लड वेसल हार्ट रिलेटेड आहे, ब्रॉन्कोडायलेटेशन ब्रॉन्काईची रिलेटेड, नेझल डिकंजेशन अगेन हे ब्लड वेसलशी रिलेटेड आहे, कसं ते पाहूया. सीएनएस मध्ये सीएनएस स्टिम्युलंट आणि अॅनोरेक्टिक इफेक्ट आहे आणि युटेरस रिलेटेड युटेराइन रिलॅक्सन. ओके, आता एक लक्षात घ्या, प्रेशर एजंट म्हणजे जे ड्रग काय करताय? ब्लड प्रेशर वाढवण्यास मदत करतात. जनरली त्यांना व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्टर प्रॉपर्टी असते, बरोबर आहे. आणि जी मध्ये काय दिलेलं आहे मी? युटेराइन रिलॅक्संट आणि काय दिलंय? व्हॅसो डायलेटर. तर काही ऍड्रिनर्जिक ड्रगची प्रिडॉमिनंट व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्टर ऍक्शन आहे, काहींची व्हॅसोडायलेटर ऍक्शन आहे. ती कशी आहे ते आपण नंतर पाहणारच आहोत. तर क्लासिफिकेशन लक्षात आले 3 प्रकारचे? समजले 3 टाईपचे क्लासिफिकेशन? हो सर. ओके, जस्ट एक मिनिट. ओके, आता आपण फार्मॅकोलॉजिकल ऍक्शन पाहणार आहोत. महत्वाचा पार्ट आता चालू होतोय.
तर एक दोन ऍक्शन्स आपण कंप्लीट करूया 9 वाजेपर्यंत. ओके. तर 3 ड्रग्स गोष्टी किंवा ऍक्शन्स मी इथं ह्या स्लाइड मध्ये डिस्कस करत आहोत. ओके. आता ऍड्रिनॅलिन, नॉर ऍड्रिनॅलिन आणि आयसोप्रिनॅलिन हे सगळे ऍड्रिनर्जिक ड्रग आहेत. पण त्यामध्ये फरक काय आहे ऍक्शन मध्ये मी तुमच्याशी डिस्कस करत आहे. ऍटलिस्ट ऍड्रिनॅलिन आणि नॉर ऍड्रिनॅलिन मधला फरक तुम्हाला लक्षात आला पाहिजे. तर ऍड्रिनॅलिन आणि नॉर ऍड्रिनॅलिन आणि आयसोप्रिनॅलिन मधला फरक आता आपण पाहिलेला आहे की हे जे ऍड्रिनर्जिक ड्रग आहे ते अल्फा आणि बीटा रिसेप्टरवर ऍक्ट होतात. ओके. आणि अल्फाचे सब टाईप आहे अल्फा 1 आणि अल्फा 2 आणि बीटाचे सब टाईप आहे बीटा 1, बीटा 2 आणि बीटा 3. तर ह्या ऍड्रिनर्जिक ड्रग्सच्या वेगवेगळ्या ऍड्रिनर्जिक ड्रगची ऍक्शन ही वेगवेगळ्या ऍड्रिनर्जिक रिसेप्टरवर असते. काय आहे डिफरन्स तो मी तुमच्याशी डिस्कस करत आहे. जर ऍड्रिनॅलिनचा विचार केला तर ऍड्रिनॅलिन ऍक्ट्स ऑन ऑल अल्फा अँड बीटा रिसेप्टर. Adrenaline acts on all alpha and beta receptor. So adrenaline has alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2 and beta 3 action. त्याला वीक बीटा 3 आहे पण आहे. तर ऍड्रेनालिन सर्व ऍड्रेनर्जिक रिसेप्टर वर ऍक्ट होतो. नॉर ऍड्रेनालिन acts on alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 3 but it has no action on which receptor? बीटा 2 रिसेप्टर. हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचंय. नॉर ऍड्रेनालिन हॅज नो ऍक्शन ऑन विच रिसेप्टर? बीटा 2. बीटा 2 रिसेप्टर. नॉर ऍड्रेनालिन हॅज नो ऍक्शन ऑन बीटा 2 रिसेप्टर. ओके. लक्षात आलंय तुम्हाला? नॉर ऍड्रेनालिन आणि ऍड्रेनालिनच्या ऍक्शन मधला फरक लक्षात आला? जर त्याला बीटा 2 ऍक्शन नसेल नॉर ऍड्रेनालिनला तर नॉर ऍड्रेनालिनने कोण आणि ऍड्रेनालिनच्या फार्मॅकोलॉजिकल ऍक्शन मध्ये काय फरक असेल ते तुम्हाला क्लिअर होणार आहे. लक्षात घ्या. आयसोप्रिनॅलिनचा जर विचार केला तर आयसोप्रिनॅलिन हॅज बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 ऍक्शन बट इट हॅज नो अल्फा ऍक्शन. नो अल्फा ऍक्शन. हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. हे 3 ड्रग जेव्हा आपण कम्पेअर करू त्यावेळेस ह्या गोष्टी लागणार आहे. लक्षात आली का ही स्लाइड? हो लक्षात सर. राहील. ओके. Adrenaline acts on all adrenergic receptor. Noradrenaline has effect on or action on alpha 1, alpha 2, beta 1 and beta 3 receptor, but noradrenaline has no beta 2 action. Coming to isoprenaline, it acts on beta receptor. It has action on beta 1, beta 2, beta 3 receptor, but isoprenaline does not have action on alpha receptor. Clear? हो सर. ओके. ओके. चालेल. आता आपण ऍक्शन्स पाहूया. हार्टवर ऍक्शन काय असेल ऍड्रेनर्जिक ड्रगची? तर ऍड्रेनर्जिक ड्रगची ऍक्शन कोणते रिसेप्टर आहेत ते तुम्हाला माहित असेल तर लक्षात येईल. हार्टवर कोणते रिसेप्टर प्रिडॉमिनंट आहे? बीटा 1. बीटा 1 बीटा 2. आणि बीटा 1 प्रिडॉमिनंट आहे बरं का. बीटा 1. ओके. आता बीटा 1 हे जीएस टाईप आहे. सायक्लिक एमपी वाढवतील आणि जर कॅल्शियम चॅनल ओपन केलं तर कॅल्शियम वाढवतील आणि स्टिम्युलेटरी इफेक्ट येईल. मग हार्टवर इफेक्ट काय येणार आहे? इम्पल्स जनरेशन इन्क्रीज होणार आहे, एव्ही कंडक्शन इन्क्रीज होणार आहे, कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ द हार्ट इन्क्रीज होणार आहे आणि कार्डियक आउटपुट काय होणार आहे? वाढणार आहे. म्हणजेच पॉझिटिव्ह आयनोट्रॉपिक, पॉझिटिव्ह क्रोनोट्रॉपिक, पॉझिटिव्ह होमोट्रॉपिक क्रोनोट्रॉपिक. ते इफेक्ट आहे. ते तुम्हाला मेन्शन करायचं आहे. So beta 1 receptors are predominant on heart. Adrenergic drug responsible for increased impulse generation from SA node. So adrenergic drug responsible for tachycardia. Adrenergic drug responsible for increased AV conduction. So what will be the effect on ERP, effective refractory period? कमी Okay, असेल. कमी असेल. Okay. So conduction through AV node
bundle of his atrial and ventricular fibers increase, so effective refractory period of atria, AV node, ventricle decrease. म्हणजे कंडक्शन AV नोड मध्ये तर वाढवतच किंवा बंडल ऑफ हीज आपण पाहिलं त्यात वाढवतं, आणि जे ॲट्रियल फायबर आहे किंवा वेंट्रिक्युलर फायबर आहे त्या थ्रू पण कंडक्शन वाढवतं. म्हणजे कंडक्शन, ओव्हरऑल कंडक्शन हे ॲड्रेनर्जिक ड्रगने वाढतं आणि त्यामुळं इफेक्टिव्ह रिफ्रॅक्टरी पिरियड कमी होतो. त्यामुळे पीआर इंटरवल काय होईल ईसीजी वर? शॉर्ट. शॉर्ट होईल, कमी होईल. कमी होईल. इन्क्रीज कार्डियाक कॉन्ट्रॅक्टिलिटी, कार्डियाक आउटपुट इन्क्रीज होईल. आणि कार्डियाक आउटपुट इन्क्रीज झालं तर ब्लड प्रेशर काय होईल? राईज व्हायला मदत होते. वन ऑफ द रिझन. ओके, ठीक आहे. त्यानंतर आता नेक्स्ट पॉइंट. आता पहा, आपल्या हार्टमध्ये जे इम्पल्स जनरेशन होतं ते एसे नोड पासून होतं, परंतु आपल्या हार्टमध्ये असे काही पेसमेकर आहे की ते लॅटेंट स्टेज मध्ये असतात, म्हणजे ते इनएक्टिव्ह स्टेट मध्ये असतात. ओके, मग ते एव्ही नोड मध्ये असतात, पर्किन्सन्स फायबर मध्ये असतात, परंतु एसी नोड जे इम्पल्स जनरेट करतोय तो डॉमिनंट असल्यामुळे बाकीचे पेसमेकर हे लॅटेंट स्टेज मध्ये असतात, इनएक्टिव्ह स्टेज मध्ये असतात. पण ॲड्रेनर्जिक ड्रग दिल्यामुळे हे लॅटेंट पेसमेकर पण ऍक्टिव्हेट होऊ शकतात आणि ते पण इम्पल्स जनरेट करू शकतात. आणि त्यांनी जर इम्पल्स जनरेट केलं तर ॲड्रेनर्जिक ड्रग हाय डोसला अरेथमिया प्रोड्यूस करू शकतात. लक्षात आलं तुमच्या? हे ॲड्रेनर्जिक ड्रग हाय Yes, sir. डोसला अरेथमिया प्रोड्यूस करू शकता कारण लॅटेंट पेसमेकर ऍक्टिव्हेट होतात. एक मिनिट हा. कुठवर आली आहे? Yeah. So activation of latent pacemaker in AV node and Parkinson's fiber, arrhythmia can occur at higher dose. Okay. आता नेक्स्ट पॉइंट जो, जस्ट एक मिनिट, काही अॅनेस्थेटिक एजंट जे आहेत जसं क्लोरोफॉर्म आहे, हॅलोथेन आहे, ते हार्टला सेन्सिटाईज करता ॲड्रेनालाईनच्या अरेथमिक ऍक्शनसाठी. म्हणजे इन प्रेझेन्स ऑफ हॅलोथेन, क्लोरोफॉर्म, ही जी ॲड्रेनालिनची अरेथमोजेनिक ऍक्शन आहे ती येण्याचे चान्सेस जास्त असतात. तर हे पॉइंट तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. नाही ठेवलं तरी चालेल, असं काही हार्ड अँड फास्ट नाहीये की सर्टन अॅनेस्थेटिक्स increase sensitivity of heart to arrhythmic action of adrenaline. म्हणजे ह्या अॅनेस्थेटिक्सच्या प्रेझेन्स मध्ये ॲड्रेनालिनची अरेथमिया प्रोड्यूस करण्याची ऍक्शन जी आहे किंवा चान्सेस जे आहे ते जास्त आहेत. ओके, आता कार्डियाक आउटपुट वाढला तर काय होऊ शकतं? ब्लड प्रेशर वाढू शकतं. आणि ब्लड प्रेशर वाढल्यामुळं कधी कधी काय होतं की बॉडी त्याला कंट्रोल करण्यासाठी कॉम्पेन्सेटरी मेकॅनिझम स्टार्ट करते. ओके, ज्यावेळेस ब्लड प्रेशर वाढतं त्यावेळेस बॅरो रिसेप्टर कडे सिग्नल जाऊन रिफ्लेक्स ब्रॅडिकार्डिया ही होऊ शकतो. म्हणजे त्याला आपण रिफ्लेक्स ब्रॅडिकार्डिया म्हणतो. तर याच्यामध्ये काय होतं की जेव्हा बीपी राईज होतो ॲड्रेनर्जिक सिस्टीम ऍक्टिव्हेट किंवा ॲड्रेनर्जिक ड्रग दिल्यामुळं, तर सिग्नल्स ब्रेन मध्ये जातात की बीपी जास्त आहे, बॅरो रिसेप्टर ऍक्टिव्हेट होतं आणि बॅरो रिसेप्टर वॅगस नर्व स्टिम्युलेट करतात. आणि वॅगस नर्व काय रिलीज करेल हार्टकडं? ती पॅरासिम्पॅथेटिक नेचर मध्ये, इन नेचर पॅरासिम्पॅथेटिक नर्व आहे. तर वॅगस नर्व काय रिलीज करेल? कोणतं न्यूरो ट्रान्समीटर रिलीज करेल? Acetylcholine. ऍसिटिल्कोलीन. आणि त्यामुळं रिफ्लक्स ब्रॅडिकार्डिया होऊ शकतं. तर एक लक्षात घ्या, जेव्हा पेशंट हायपोटेन्शन मध्ये जातो, ब्लड प्रेशर कमी होतो, तेव्हा रिफ्लेक्स टॅकिकार्डिया होतं. तर रिफ्लेक्स टॅकिकार्डिया का होतं की जेव्हा पेशंट हायपोटेन्शन मध्ये जातो
त्यावेळेस सिग्नल ब्रेनकडे जाता बॅरो रिसेप्टरकडे. मग बॅरो रिसेप्टर सिम्पॅथेटिक सिस्टीम ऍक्टिव्हेट करतं आणि सिम्पॅथेटिक सिस्टीम हार्टकडं नॉरएड्रेनालिन रिलीज करतं आणि मग हार्ट टॅकिकार्डिया होतं. तर हायपोटेन्शन जर झालं तर रिफ्लेक्स टॅकिकार्डिया होतं आणि बीपी जर वाढला तर रिफ्लेक्स ब्रॅडिकार्डिया होतं. हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. हे झालं हार्ट रिलेटेड ऍक्शन्स. लक्षात आले का हार्ट रिलेटेड ऍक्शन्स? लक्षात आले हो हार्ट सर. रिलेटेड. ओके. आता ब्लड वेसलवर काय ऍक्शन असेल तुम्ही मला सांगा. तुम्हाला लोकेशन आठवलं पाहिजे, कोणते रिसेप्टर आहेत काय आहेत त्याच्यावरून तुम्ही मला सांगू शकता. ब्लड वेसलवर कोणते ऍड्रेनर्जिक रिसेप्टर प्रेझेंट असतात तुम्ही मला सांगा. बीटा 2. बीटा 2. व्हेरी गुड. अजून काही? बीटा 2 अल्फा 2. अल्फा 2 आहे. अजून अल्फा 1 अल्फा 2. अल्फा 1 अल्फा 2. आता तुम्ही सांगा मला, जर आपण ऍड्रेनालिन दिलं तर ब्लड वेसलवर काय काय ऍक्शन होऊ शकते? ऍड्रेनालिन दिल्यानंतर तो कोणकोणत्या रिसेप्टरवर ऍक्ट होतो? सगळ्याच होतो. बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, अल्फा 1, अल्फा 2. तर मग काय काय ऍक्शन होऊ शकते? जर बीटा 2 ऍक्टिव्हेट झालं तर काय होईल? अल्फा 1, अल्फा 2 ऍक्टिव्हेट झाले तर काय होईल? बीटा 2 ऍक्टिव्हेट झाला तर काय होईल? ऍड्रेनालिन जीएस टाईप आहे, सायक्लिक एएमपी वाढेल तर काय होईल? सायक्लिक एमपी वाढेल. मग काय होईल? Vasoconstriction. Vasodilatation. Vasodilatation. सायक्लिक एएमपी वाढलं तर काय होईल? वाढलं. व्हॅसोडायलेटेशन होईल. अल्फा 1 जर ऍक्टिव्हेट झाला तर जीक्यू टाईप आहे, IP3 डायसिल्ग्लिसरॉल कॅल्शियम लेवल वाढेल तर काय होईल? अल्फा 1 Vasoda- Vasoconstriction होईल. व्हॅसो कन्स्ट्रिक्शन होईल. constriction. अल्फा 1 जीक्यू टाईप, IP3 डायसिल्ग्लिसरॉल कॅल्शियम, कॅल्शियम वाढलं तर स्मूथ मसल कॉन्ट्रॅक्ट, व्हॅसो कॉन्स्ट्रिक्शन. अल्फा 2 जर ऍक्टिव्हेट झाला तर Vasoconstriction. व्हॅसो कॉन्स्ट्रिक्शन होईल. पहा, म्हणजे व्हॅसो डायलेटेशन कशा थ्रू होईल? बीटा 2 रिसेप्टर थ्रू होईल. व्हॅसो कॉन्स्ट्रिक्शन कशा थ्रू होईल? अल्फा 1 अल्फा 2 रिसेप्टर थ्रू ऍक्टिव्हेट झाल्यात होईल. एवढं लक्षात आलं तुमच्या? लक्षात आलं? हा पॉइंट लक्षात आला का? ओके. आता नेक्स्ट पॉइंट मला लक्षात ठेवायचा आहे, जे ब्लड वेसलवर कोणते रिसेप्टर प्रीडॉमिनंट आहे त्यानुसार ऍक्शन होणार आहे. जर बीटा रिसेप्टर प्रीडॉमिनंट असेल तर काय होईल? Vasoconstriction. Vasodilatation. Vasodilatation. आणि अल्फा रिसेप्टर प्रीडॉमिनंट असेल तर काय होईल? Vasoconstriction. तर तुम्हाला असं लक्षात ठेवायचं आहे की related with blood vessel, the blood vessel which supply to major organs, blood vessel which supply to major organs, on this blood vessel beta receptors are predominant. Beta receptors are predominant. म्हणजे blood vessel supplying to the liver, blood vessel supplying to the skeletal muscle, तर यांच्यावर बीटा 2 रिसेप्टर प्रीडॉमिनंट आहे. तर ऍड्रेनालिन दिलं तर काय होईल मग या ब्लड वेसलचं? Vasodilatation. व्हॅसोडायलेटेशन होईल. Blood supply improve होईल. ओके, करेक्ट. आणि आता अजून एक पॉइंट लक्षात ठेवायचा आहे तुम्हाला. द ब्लड वेसल, म्हणजे आता हे बीटा 2 कुठं प्रॉमिनंट आहे? लार्ज ब्लड वेसल्सवर. लार्ज ब्लड वेसल सप्लाइंग टू Major ऑर्गन, मेजर ऑर्गन. आता लक्षात ठेवायचं आहे की ब्लड वेसल विच सप्लाय टू द स्किन and mucous membrane, skin and mucous membrane, on these blood vessel alpha receptors are predominant. On these blood vessel which receptors are predominant? Alpha.
So what will happen to the blood vessel which supplied to the skin and mucous membrane after giving adrenaline? Vasoconstriction. 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 लक्षात घ्या. जे याच्यामध्ये पेरिफेरल व्हासोकॉन्स्ट्रिक्शन आणि सेंट्रल व्हासोडायलेटेशन. येस, पेरिफेरल ब्लड वेसलचं व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्शन होतं आणि ब्लड वेसल जे मेजर ब्लड वेसल्स आहेत सप्लाइंग टू द स्केलेटल मसल किंवा लिव्हर, त्याचं व्हॅसोडायलेटेशन होईल कारण तिथं बीटा टू रिसेप्टर प्रिडॉमिनंट आहे. असं नाही का अल्फा प्रेझेंट नाहीये, अल्फा प्रेझेंट असतं पण जे जास्त प्रमाणात जे रिसेप्टर आहे त्याच्यावर जास्त ऍक्शन होणार. आता बीटा टू प्रॉमिनंट असल्यामुळे बीटा टू वर ऍक्शन तिथं होते. पेरिफेरल ब्लड वेसलवर स्किन आणि म्युकस मेम्ब्रेनला जे सप्लाय करतात त्याच्यावर अल्फा रिसेप्टर प्रॉमिनंट आहे, त्यामुळे तिथं व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्शन होईल. लक्षात आलं तुमचा हा डिफरन्स? येस सर. ओके. आता समजा आपण म्हणजे ऍड्रेनालिन दिल्यामुळं मेजर ब्लड वेसलचं व्हॅसोडायलेटेशन होईल आणि पेरिफेरल ब्लड वेसलचं व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्शन होईल. आपण जर समजा नॉर ऍड्रेनालिन दिलं तर काही फरक असेल का? हो. नॉर ऍड्रेनालिनला कोणती ऍक्शन नाहीये, बीटा 2. मग तो व्हॅसोडायलेटेशन करेल का? नाही. नाही. नॉरएड्रेनालिन ओन्ली व्हासोकॉन्स्ट्रिक्शन. व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्शन. लक्षात आलं तुम्हाला? ओके. तर येस. आता हे बेसिक गोष्टी क्लिअर झाली. एक्सक्यूज मी सर. सर मग हे नॉर ऍड्रेनालिन आयसीयू मध्ये वापरून मल्टी ऑर्गन फेल्युअरचं मे बी द कॉज ऑफ दॅट नॉर ऍड्रिक? नाही, आता नॉर ऍड्रेनालिन आपण काय होतं की मल्टी ऑर्गन फेल्युअरचं तसं आपण सांगू नाही शकत. बिकॉज ऑफ दिस व्हासोकॉन्स्ट्रिक्शन? नाही, आता व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्शन जे आहे किती प्रमाणात, आता कसं असतं जेव्हा ब्लड प्रेशर कमी झालेला असतो तेव्हा आपल्याला व्हॅसोप्रेशर देणं गरजेचं असतं, म्हणजे स्टिफ ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट करणारे ड्रग. आता त्यांनी ब्लड फ्लो किती कमी होतं आणि ऑर्गन किती म्हणजे फेल्युअर मध्ये जातात ते मी सांगू नाही शकत. म्हणजे त्याचं रिझन ते असू शकतं का फक्त ज्यावेळेस पेशंट हायपोटेन्शन मध्ये असतो त्यावेळेस ब्लड प्रेशर रेज करण्यासाठी आपण कार्डियाक स्टिम्युलंट म्हणजे कार्डियाक हार्टची ऍक्टिव्हिटी वाढवणारे ड्रग देतोच, पण त्याबरोबर व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्टर जे व्हॅसोप्रेसर आहे ते पण यूज करतो. तर त्याने किती ब्लड फ्लो एफेक्ट होतो ते नाही सांगू शकत मी. असं म्हणजे त्याचं आणि मल्टी ऑर्गन फेल्युअरचं रिझन आपण म्हणजे कोरिलेट नाही करू शकत. आपण नॉर ऍड्रेनालिन कधी देतो आयसीयू सेटअपला? जेव्हा पेशंट हायपोटेन्शन मध्ये असेल तेव्हाच देतो ना. कार्डियक कॉज. दे हायपोटेन्शन ड्यू टू कार्डियक कॉज और सेप्टिसिमिया. हा, तर मग त्याच्यामध्ये आपण ऍज अ व्हॅसोप्रेसर म्हणून यूज करतो. त्याने उलट ब्लड प्रेशर राईज होण्यासाठी मदत होते, त्यामुळे त्याचा तो बेनिफिशियल इफेक्ट आहे. बरोबर आहे. आता ऍड्रेनालिन आपण यूज नाही करत, नॉर ऍड्रेनालिन प्रेशर एजंट म्हणून का यूज करतो? कारण नॉर ऍड्रेनालिनची डॉमिनंट ऍक्शन व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्टर आहे. ऍड्रेनालिन व्हॅसोडायलेटेशन पण करू शकतो, व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्शन पण करू शकतो. मेजर Chances of ब्लड arrhythmias are more in adrenaline than noradrenaline. Cardiac actions. कार्डियाक ऍक्शन. ओके. आता दोघंही हार्टवर ऍक्ट होऊ शकतात कारण दोघंही बीटा 1 वर ऍक्ट होत आहे, त्यामुळं दोघांची अरेथमोजेनिक पोटेन्शियल आहे, पण कोणाचं जास्त किंवा कोणाचं हे मला नाही माहित, मग ते आता पाहावं लागेल. ठीक आहे. तर ब्लड वेसल बोथ कॉन्स्ट्रिक्शन ऑन व्हॅसोडायलेटेशन कॉन अफर्ड डिपेंडिंग ऑन द ड्रग इट्स डोस अँड व्हॅस्क्युलर बेड. काय म्हणलं, कोणी काहीतरी विचारताय का? बोला. नाही सर, थँक्यू म्हटलं. ओके ओके, ठीक आहे ठीक आहे, चालेल. व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्शन ऑकर्स थ्रू अल्फा 1 अल्फा 2 रिसेप्टर. व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्शन प्रिडॉमिनंट इन क्युटेनस म्हणजे स्किन अँड म्युकोजल ब्लड वेसल. Dilatation occur through beta 2 receptor. Dilatation predominant in the skeletal muscle, liver and coronary arteries. म्हणजे जे मेजर ऑर्गनला सप्लाय करणारे आर्टरी त्यात बीटा 2 रिसेप्टर मेडिएटेड व्हॅसोडायलेटेशन प्रिडॉमिनंट आहे.
तर हा डिफरन्स आपण आता क्लिअर केलेला आहे अल्फा 1 अल्फा 2 च्या ऍक्शन मध्ये. तर ठीक आहे, राहिलेला पार्ट आमचा 9 वाजलेत. उद्याच्या लेक्चरला म्हणजे नेक्स्ट लेक्चरला आपण पाहूया. उद्या जे आहे उद्याचं, तर एक जस्ट एक मिनिट हा.